अव्यक्त महावाक्य 14 ଜାନୁଆରୀ 1984। मुरलीर सारांश डबल सेवाधारी स्वतः ही मायाजीत। आज दिलाराम बाबा निजर दिल तखत नसीन अर्थात हृदय सिंहासन अधिकारी पिलामानंक सहित बा निजर स्नेही सहयोगी पिलामानंक सहित हृदयर आदान प्रदान करिबा पई आसिछंती। पितार हृदय कौन रहुछि एवं पिलामानंकर हृदय कौन रहुछि, आज समस्तंकर हृदयर हालचाल बुझिबा पई आसिछंती। विशेष करी दूरादेशी डबल विदेशी पिलामानंक सहित दिलरा आदान प्रदान करिबा पई आसिछंती। मुरली तो सदासर्वदा शुणुछ, किंतु आजी बाबा वार्तालाप करिबा पई आसिछंती जे सबु पिलामाने सहज एवं सरल रूपरे आगकू बढ़ी चलिछंती तो कौनसी भी असुविधा बा चलिबारे क्लांति आसुनाही तो थकी जाउनाहांती तो कौनसी भी छोट बा बड़ कथारे बुद्धि हलचल हेउनाही तो जेतेबेले कौनसी ना कौनसी ईश्वरीय मर्यादा बा श्रीमतर निर्देश को संकल्परे बाणीरे बा कर्मरे उल्लंघन करिथाओ, सेतेबेले ही तुमर बुद्धि हलचल होइथाए। नचेत बहुत खुशी खुशी रे सुख शांति रे बाराम रे बाबांक साथी रे चलिबारे कौनसी मुश्किल नहीं, कौनसी थकी जिबार कथा नहीं कि कौनसी अड़ुआ नहीं। कौनसी भी प्रकारर दुर्बलता सहज को मुश्किल कर देइथाए। तेणु बाप दादा पिलामानंकु देखि कथावार्ता हेउथिले, जेते गेल्हा शिकिलधे श्रेष्ठ आत्मा माने, विशेष आत्मा माने, पुण्य आत्मा माने, सर्वश्रेष्ठ पवित्र आत्मा माने, विश्वर आधारमूरत आत्मा माने अटंती। पुणी भी सेमानंक पाई मुश्किल केउठु आसिला, द्वंद्वरे किपरि पड़ी जाउछंती, काहा सहित चालुछंती। बाप दादा तो स्नेह एवं सहयोगर बाहुरे समाहित करी साथीरे नहीं जाउछंती। स्नेह एवं सहयोग रूपी बाहुर माला सदासर्वदा गलारे पड़ी रहिछि। एही भली मालारे गुंथा होइथिबा पिलामाने पुणी द्वंद्वरे पड़ी जिबे, एक कथा किपरि होई परिबो। सदासर्वदा खुशीर झुलणारे झुलुथिबा, सदासर्वदा बाबांकर यादरे रहुथिबा पिलामाने मुश्किल बा द्वंद्वरे आसी पारिबे नाही। तेबे केते केते दिन पर्यंत मुश्किल एवं द्वंद्वरे आसिबार अनुभव करुथिबो। बाबांकर पालनार छत्रछाया भितरे रहुथिबा पिलामाने द्वंद्वरे किपरि आसी पारिबे। बाबांकर संतान हेबा परे, शक्तिशाली आत्मा होई जिबा परे, मायार ज्ञानी होई जिबा परे, सर्वशक्ति सर्वसंपत्तिर अधिकारी हेबा परे आउ कौन माया बा विघ्न हलचल करि परिबो नाही। बहुत धीरे धीरे उत्तर देउछंती। तेबे सदाकाल पई नाही कहि दियो। देखुथाओ समस्तंकर फोटो उठुछि। तुममानंकर उत्तर मध्य रेकर्डिंग होई जाइछि। पुणी निज निज स्थान को जाई बदली जीव नाही तो एबेठारु केवल स्नेहर सेवार उड़ती कलार विशेष अनुभवर ही समाचार देवना। माया आसीगला, तले पड़गली, अड़ुआरे पड़गली, थकीगली, विचलित होईगली, एही भली सबु पत्र आसीब नाही तो। जेपरि आजिकालीर दुनिया रे
समाचार पत्रे कौन कौन खबर सब बाहरुछि, दुखर अशांतिर हलचल ही खबर बाहरुछि। किंतु तुम खबर कागज किपरि होइथिबो? सर्वदा खुशीर खबर देला बाला, खुशीर अनुभव कराइला बाला। आज मु एहिभଳି विशेष अनुभव करिछि, आज एहिभଳି विशेष सेवा करिछि, आज मनोबल द्वारा सेवा करिबार अनुभूति करिछि, आज कौनसी निराश आत्मा को आशावादी करि देछि, तले पड़ी जाइथिबा आत्मा को उठाई देछि। एहिभଳି पत्र सबु लेखिब ना, काहींकि ना 63 जन्म पर्यंत हलचल होई आसीछ, तळको खसी खसी आसीछ एवं धक्का मध्य खाई खाई आसीछ, सबु किछि करि आसीछ एवं 63 जन्म परे एही गोटिए श्रेष्ठ जन्म, परिवर्तनर जन्म, चढ़िबार कला ठारू मध्य श्रेष्ठ उड़िबार अर्थात उड़ती कलार जन्म। एथिरे हलचल रे आसिबा, खसी पड़िबा, थकी पड़िबा, बुद्धि द्वारा भटकी जिबा, ए सबु को बापदादा देखि पारु नाहंती। काहींकि ना तुमे माने स्नेही संतान अटना। तेबे स्नेही पिला मानकर एही भଳି टिकिए भी दुखर अनुभूति करिबार समय को सुखदाता बाबा देखि पारिबे नाही। तेणु वर्तमान सदाकाल पाई बीती को बीती करिदेल ना। ଯେଉଁ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନ ଟିକିଏ ବି ହଲଚଲରେ ଆସିଯାଏ ବା ମାୟାର ବିଘ୍ନର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ଜାଣିଛ? ମିକି ମାଉସ ଖେଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଭିର କାର୍ଟୁନ ଶୋ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। କେତେବେଳେ ମାୟାର ବୋଝରେ ମୋଟା ହୋଇଯାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସାହସ ହରାଇ ଛୋଟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ମିକି ମାଉସ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଛୋଟ କେହି ମୋଟା ଥାଆନ୍ତି ନା। ଏବେ ଆଉ ମିକି ମାଉସ ହେବ ନାହିଁ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳକୁ ଦେଖି ହସୁଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଦେଖ ଫରିସ୍ତା ରୂପ, ମହାଦାନୀ ରୂପ, କେତେବେଳେ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ରୂପ, କେତେବେଳେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ରୂପ ଏବଂ କେତେବେଳେ ପୁଣି ମିକି ମାଉସ ଭଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ରୂପଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏହିଭଳି ଛୋଟ ବା ମୋଟା ରୂପ ତ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ନା। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ କିଛିଟା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ଯେତିକି କରିବାର ଅଛି ସେହି ତୁଳନାରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛ? ଅତି କମରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଜନସଂଖ୍ୟା 9 ଲକ୍ଷ ତ ତିଆରି କର। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ଲକ୍ଷ ତ ତିଆରି କର। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବ, ସେମାନେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଥିବ। ତେବେ ଯିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ ସେ ସହଜରେ ମାୟାଜିତ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ୟସ୍ତ କେଉଁଥିରେ ରହୁଛ? ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ମନସା ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା 4 ପ୍ରକାରର ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ। ମନସା ସେବା ଏବଂ ବାଣୀ ବା କର୍ମର ସେବା ଉଭୟ ଏକା ସାଥିରେ ହେବା ଉଚିତ। ଚାହେ କୌଣସି କର୍ମ କରୁଛ, ଚାହେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଛ, ଯେପରି ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଅଟ।
ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ଅଟ, ଡବଲ ପୂଜ୍ୟ ଅଟ, ଡବଲ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଉଛ। ତେଣୁ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଡବଲ କରିବା ଦରକାର। କେବଳ ମନସା ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋବଳ ଦ୍ୱାରା ସେବା ନୁହେଁ, କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନସା ସେବା ସାଥିରେ ବାଣୀର ମଧ୍ୟ ସେବା। ମନସା ସେବା ସାଥିରେ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ସେବା କର। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡବଲ ସେବାଧାରୀ। ଏହିଭଳି ଡବଲ ସେବାଧାରୀମାନେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ମାୟାଜିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସେବା କରୁଛ, କେବଳ ବାଣୀରେ ବା କେବଳ କର୍ମରେ ଆସିଯାଉଛ, ତେବେ ମାୟାକୁ ସାଥୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉଛି। ମନସା ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସେବା। ଯୋଗ ହିଁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସାହାରା। ତେବେ ଯେଉଁଠି ଡବଲ ସେବା ରହିଛି, ସାଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମାୟା ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ମାୟା ସାଥୀ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି କହୁଛ ସେବା ତ ବହୁତ କରିଛି, ସେବାରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଆସିଗଲା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଲା ସିଙ୍ଗଲ ସେବା କରିଛ, ଡବଲ ସେବାଧାରୀ ହୋଇନାହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବର୍ଷରେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ କେଉଁ କଥାରେ ପୁରସ୍କାର ନେବେ? ପୁରସ୍କାର ତ ନେବାର ଅଛି ନା। ଯେଉଁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବର୍ଷ ସେବାରେ, ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରିବାର ବାତାବରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖେଳାଇବେ, ସାରା ବର୍ଷ କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନର ବଶୀଭୂତ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହିଭଳି ସେବା ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥିବ, ତାକୁ ନମ୍ବର 1 ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ପୁରସ୍କାର ନେବ ନା? ଯେତେ ବି ସେଣ୍ଟରମାନେ ଚାହିଁବେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ନେଇପାରିବେ। ଚାହେ ଭାରତର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ବିଦେଶର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସାରା ବର୍ଷ ଯାକ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୋଇଥିବେ। ଏହିଭଳି ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ହିସାବର ଚାର୍ଟ ରଖ। ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ହିସାବ ରଖୁଛ ନା, କେତେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଲା, କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି ଚାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ମାସ ଯାକ କ୍ଲାସକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହିଛନ୍ତି। ମାୟା ଆସିଥିଲା, ଏହା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମାୟା ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ମାୟା ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ନାହିଁ। ମାୟାର କାମ ହେଲା ଆସିବା ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ମାୟାକୁ ଜିତିବା। ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିବାର ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ତଡ଼ିବାର ଅଛି, ନୁହେଁ କି ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଯିବ। ତେବେ ବୁଝିପାରିଲ କେଉଁ କଥାରେ ପୁରସ୍କାର ନେବାକୁ ହେବ? ଯଦି ଜଣେ ବି ବିଘ୍ନରେ ଆସିଗଲା, ତେବେ ପ୍ରାଇଜ୍ ବା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସାଥୀ ଅଟନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ନା। ଏଥିପାଇଁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ବାତାବରଣ ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତାବରଣ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି କିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଗଡ଼ ବା ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରାଯାଏ ନା, ତେବେ ଦୁର୍ଗ କାହିଁକି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ନିରାପଦରେ ରହିପାରିବେ। କେବଳ ରାଜା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଲ୍ଲା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ, ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର କିଲା ତିଆରି କର। ଯୋଗଶକ୍ତିର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ କିଏ କିଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ନା? ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯିବ। କେବଳ ଜଣେ ବିଜୟୀ ହୋଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସାରା ସେଣ୍ଟର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବେ। ସେହି ସେଣ୍ଟରର ସମାରୋହ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ବିଦେଶ ଆଗରେ ରହୁଛି ନା ଦେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଆଗରେ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ମାୟାର କୌଣସି ରୂପ ବା ପରୀକ୍ଷା ହଇରାଣ କରୁନାହିଁ ତ? ତୁମର ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ କ'ଣ କାହାଣୀ ରହିଛି? ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଯେତେବେଳେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ ମାୟାର ନାକ କାଟିବା ଜଣାନାହିଁ? ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଏହାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାୟା ଉପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରହାର କରିଦିଅ। ବାସ୍। ମାୟା ପାଖରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ତୁମ ଭିତରର ଦୁର୍ବଳତା। ମାୟା ତ ମରିପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ନିଶ୍ୱାସ ବାକି ରହିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ବିନାଶ କରି ବିଜୟୀ ହେବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲଣି ନା? କେବଳ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବିଜୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାୟାର ଏହି ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ବିଜୟୀ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମାୟା ଜିତ୍, ଜଗତ୍ ଜିତ୍ ଅଟ ନା? ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଫଳ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିବା। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ମାୟା ସହିତ ଏହି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ। ବୁଝିଲ? ଆଜିଠାରୁ ମିକି ମାଉସ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ନିଜର କଳ୍ପପୂର୍ବର ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ସଂସ୍କାର ଯାହାକି ଦବି ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ତେବେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜକୁମାରୀ ବା ରାଜକୁମାର ଅନୁଭବ କରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେହି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ସେହି ସମୟରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ସମସ୍ତ ନୀତି ବା ପ୍ରଥା ଏଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ, ଯେପରି ତାହା କାଲିର କଥା। କାଲି ଏହିପରି କରୁଥିଲି, ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସତ୍ୟଯୁଗର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ଯାହା ବି ପ୍ରକୃତିର ସୁଖ ରହିଛି, ଚାହେ ଆତ୍ମାର ସୁଖ, ବୁଦ୍ଧିର ସୁଖ, ମନର ସୁଖ, ସମ୍ବନ୍ଧର ସୁଖ, ଯାହା ବି ସବୁ ସୁଖ ରହିଛି, ତାହା ସବୁ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କର, ପ୍ରକୃତିର ସୁଖ କ'ଣ? ମନର ସୁଖ କ'ଣ? ସମ୍ବନ୍ଧର ସୁଖ କ'ଣ? ଏହିଭଳି ସବୁ କଥାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କର। ଯାହା କିଛି ବି ଏହି ଦୁନିଆରେ ତୁମକୁ ଭଲରୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ର ରୂପରେ, ସମ୍ପନ୍ନ ରୂପରେ, ସୁଖଦାୟୀ ରୂପରେ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବ। ଚାହେ ଧନର ସୁଖ କୁହ, ଚାହେ ମନର ସୁଖ କୁହ, ଚାହେ ଜଳ ବା ବାୟୁର ସୁଖ କୁହ, ସେଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାପ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପରେ ଥିବ। ତାହାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ତାହା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲରୁ ଭଲ ସୁଖଦାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାର ବୋଲି ମନେକର। ସେଠାରେ ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମାନ ପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳି ଚଳିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଦାସ ଦାସୀ ଅଟନ୍ତି। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିବେ, ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦାସୀ ଅଟେ, ଏହି ଭାବନାରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ।
ଯେପରି ପରିବାରର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଖୁସିବାସିଆ ବ୍ୟବହାର, ସୁଖୀ ପରିବାର, ସମର୍ଥ ପରିବାର, ପରିବାରରେ ଯାହା ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସବୁ ରହିଛି ତାହା ସବୁ ସେଠାରେ ଅଛି। ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି କିଣାବିକା ହେବ ତେବେ ହିସାବ କିତାବ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ପାରିବାରିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହିସାବରେ କିଛି ଦେବେ, କିଛି ନେବେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଉପହାର ଭଳି ମନେକର। ଯେପରି ପରିବାରରେ କିଛି ନିୟମ ଥାଏ, ଯଦି କାହା ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଧିକ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ହିସାବ କିତାବ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ। କାରବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ କେଉଁ କାମ ମିଳିଥାଏ ଆଉ କାହାକୁ ଆଉ କେଉଁ କାମ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ଏଠାରେ ମଧୁବନରେ ଚାଲିଛି ନା, କେହି କପଡ଼ା ବା ଡ୍ରେସ୍ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, କେହି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି ପଇସା ତ ଦେଉନାହଁ ନା, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛ ନା। ସେହିଭଳି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜି ହାଜିର ଅର୍ଥାତ୍ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯିବ, କାରଣ କୌଣସି ଅଭାବର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ଯେତେ ଦରକାର, ଯେପରି ଦରକାର ସେପରି ନିଅ। କେବଳ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖେଳ ସଦୃଶ୍ୟ। କୌଣସି ହିସାବ କିତାବ କାହାକୁ ତ ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ସଙ୍ଗମ ଅଟେ ନା। ସଙ୍ଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ଇକୋନୋମି ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଅ ପିଅ ଉଡ଼ାଅ। ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରକେ ଅବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ସେଠାରେ ହିସାବ କିତାବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇଚ୍ଛା କାରଣରୁ ହିଁ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଭରପୁରତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଅଧିକ ନେଇଯିବେ, ନା, ସବୁଥିରେ ଭରପୁର ଥିବେ। ମନବୋଧ ହୋଇଯାଇଥିବ ତେବେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ତ ଯିବାର ଅଛି ନା। ପ୍ରକୃତି ସେଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା କରିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବାବା ତ ନଥିବେ, ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳକୁ ଦେଖୁଥିବେ। କେହି ତ ସାକ୍ଷୀ ରହିବା ଦରକାର ନା। ଯିଏ ସବୁଥିରୁ ଅଲଗା ସିଏ ତ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରୁ ଅଲଗା ରହି ପ୍ରିୟ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ହେବାର ଖେଳ ତ ଏବେ କରୁଛ ନା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ନଚେତ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସିବ ସେତେବେଳେ କିଏ ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ରରେ ଆସିବା। ଆଚ୍ଛା, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ନେବ ସେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ସଂକଳ୍ପକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ତେବେ ବାବା ଆସିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆସିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ରରେ ଆସିବା। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର କଥା କହି ତୁମେମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠାରେ ଏତେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଥିବ ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଖୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏହିଭଳି ସଦା ସର୍ବସମର୍ଥାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସଦା ମାୟାଚିତ୍ ଜଗତଜିତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସଦା ସହଜ ଯୋଗୀ ଭବର ବରଦାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଡବଲ ସେବାଧାରୀ, ଡବଲ ତାଜଧାରୀ, ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ବରଦାନ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ରହି ସୁମାନର ଆସନରେ ବସି ସଦା ସୁଖୀ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୁଣର ବିଶେଷତା ରହିଛି।
ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଗୁଣବାନ ଅଟନ୍ତି, ମହାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମିକ ନିଶା ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଉ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସୋମାନ। ଏହି ସୋମାନ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଭିମାନର ଆସନ କଣ୍ଟାର ଆସନ ସହିତ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଆସନ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ରହି ସୋମାନର ଆସନ ଉପରେ ବସିଯାଅ, ତେବେ ସଦା ସୁଖୀ, ସଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସଦା ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲାବାଲା ଏବଂ କ୍ଷମା କରିଲାବାଲା ହିଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସୋମାନ: ମୁଁ ସଦା ସର୍ବସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା ଶ୍ରୀମତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ ବା କର୍ମରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ହଲଚଲ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର। ମନସା ସେବା ସାଥିରେ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ସେବା କର। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡବଲ ସେବାଧାରୀ। ଏହିଭଳି ଡବଲ ସେବାଧାରୀମାନେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ମାୟାଜିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର। ଯିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସହଜରେ ମାୟାଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ମନସା ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା 4 ପ୍ରକାରର ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
शक्ति सागर आसीब झड़ लहरी अनंत शयन विष्णु सम आमे दुख को करिबा पारी कली जुग सीत विषय सागर आसीब झड़ लहरी शयन विष्णु सम आमे दुख को करिबा पारी मन आनंदरे मकरंद पाई लभिबा परम शांति मन आनंदरे मकरंद पाई लभिबा परम शांति 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 जीवन जंजाल मोह माया तेजी जीवा सरे साथी जीवन जंजाल मोह माया तेजी जीवा सरे साथी प्रभुर प्रेम रे लीन होई आमे लभिबा जीवन मुक्ति प्रभुर प्रेम रे लीन होई आमे लभिबा जीवन